हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण माता जी హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్. ఒక 2 minutes మాతాజీ వస్తారు ఇప్పుడే. మంచి చదివానా మాతాజీ హరి హరి బోల్ ప్రభుజీ, బాగా చేశారు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. మాతాజీ మీరు ఆల్రెడీ 16 చేస్తున్నారు కదా, మంచి చేస్తున్నాను ప్రాక్టీస్ అయింది, బాగా చేశారు. హరే కృష్ణ, హరి బోల్. సో మనము ఫస్ట్ ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగన రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పర్జన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సాగన లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంచ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన్ గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషాభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్ అత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ శ్రీమతి జయపతాక స్వామి నమాచార్య పదాయ నితే కృపాప్రదాయ గౌర
Hare Krishna Prabhuji and Mataji, most welcome to Japa Session 3. And మనము 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు చెప్పుకుంటున్నాము. సో రేపు ఏకాదశి కనుక మనం ఏకాదశి యొక్క ముఖ్య అంశాలు ఈరోజు చర్చించుకుంటే రేపు మీరు ఏకాదశి చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ముందు రోజు చర్చించుకుందామని అనుకున్నాం అనమాట. సో మనకి ప్రతి 15 రోజులకి ఒక ఏకాదశి వస్తుంది. సో సంవత్సరానికి ఎన్ని ఏకాదశులు అయ్యాయి? 24 మాతాజీ. అంటే నెలకి 2 చొప్పున 24 అయినాయి కదా. సో 24 ఏకాదశులు అంటే 15 రోజులకి ఒకసారి. మామూలుగా కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉండేవాళ్ళు సామాన్యంగా అందరు కూడా ఉపవాసం ఉంటూ ఉంటారు. సో ప్రతి ఏకాదశికి ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం, అంటే ముఖ్యమైన ఒక స్టోరీ అనేది ఉంటుంది, ఏకాదశి వ్రత కథ అనేది. సో ఆ వ్రతం చేయడం, ఏకాదశి వ్రతం చేయడం అంటేనే భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండడం. ఎందుకని ఏకాదశి చేయడం అంటే విష్ణుమూర్తికి చాలా ప్రియమైన రోజు ఏకాదశి. అండ్ ఏకాదశి రోజున మనము కొన్ని ధాన్యాలు, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నవధాన్యాలు, ధాన్యం అంటే రైస్, వీట్, దాల్, ఇవన్నీ కూడా మనము తినకూడదు అనమాట. సో విష్ణుమూర్తికి అవంటే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదంట. ఆయనకు పెట్టొచ్చు నైవేద్యం ఆ విధంగా చేసి, నాన్ ఏకాదశి ఫుడ్, కానీ మనం అవి తినకూడదు. ఇంకొకటి ఉపవాసం ఉంటే ఫాస్టింగ్ అయినా, ఉపవాసం కంప్లీట్గా ఏకాదశి రోజు ఉండాలా అని అంటే, ఉపవాసము అని అంటే భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండడం అనేది అర్థం అనమాట. సో ఆ రోజు మనం తెల్లవారుజామునే లేచి చక్కగా తల స్నానం చేసుకుని శుద్ధిపరచుకుని, బాహ్యంగా అంతర్గతంగా శుద్ధిపరచుకొని మనం పూజ చేసుకున్న తర్వాత, అంటే కలశం పెట్టి చేసుకోవచ్చు అని కొందరు చెప్తారు. మామూలుగా పూజ మనం రోజు ఎలా చేసుకుంటామో అలా పూజ చేసుకుని ఆ రోజు భగవద్గీత, భాగవతం చదవడము, ఎక్కువగా శ్రవణం చేయడము, సత్సంగ్లో ఉండడము, గుడికి వెళ్ళడము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. సో కొందరు సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఉపవాసం అని వదిలేసి భోజనం అంటే ఏదో ఒక ఆహారం అనేది తీసుకుంటారు. సో మనం యాక్చువల్లీ ఏంటి, రూల్ ఏంటి, ఎలా చేస్తారు ఏకాదశి అని మనం ఒకసారి బ్రషప్ చేసుకుందాం. చాలా వరకు అందరూ చేస్తున్నారు, చేయని వాళ్ళ కోసం ఇది కొంచెం తెలుసుకోవడానికి. చేసే వాళ్ళకు కూడా అప్పుడప్పుడు రిఫ్రెష్, రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా మనము, అది. సో ఏంటి అంటే దశమి రోజు, అంటే ఈరోజు సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి ఈ వ్రతం స్టార్ట్ అవుతుంది అని అర్థం. సో 7 గంటల లోపల మనము ఆహారం తీసుకుని ఆ తర్వాత నిద్రపోయిన తర్వాత తెల్లారి నుంచి మనకి ఉపవాసము అనేది లెక్క ఉంటుంది. సో ఈసారి వచ్చిన ఏకాదశి ఏంటంటే నిర్జల ఏకాదశి. సో వీ హ్యావ్ టు బీ వితౌట్ వాటర్ అని చెప్తున్నారు. దాని వెనకాల స్టోరీ ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఏకాదశికి ఎవరు అడుగుతారు? యుధిష్ఠిరుడు కృష్ణ పరమాత్మని అడుగుతాడు. ఎందుకు అడుగుతాడు ఈ వ్రతాలు చెయ్యాలా అని? ఎవరైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎందుకని యుధిష్ఠిరుడు ప్రతి ఏకాదశికి ఏం చేయాలి అని అడుగుతాడు కృష్ణుని? హరే కృష్ణ, ఇందుకు ఒక్క హ్యాండ్ రైజ్ కూడా రాదా? ప్రభావతి మాతాజీ మీరు చెప్పండి. హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి అమ్మా. చెప్పండి. యుధిష్ఠిరుడు మహారాజు అంటేనే ధర్మాలు ఆచరించే ఆయన కదా, అన్ని ధర్మాలు ఆచరిస్తాడు కాబట్టి ఏకాదశి వ్రతం అంటే ఎలా ఆయనకి ధర్మం ఆచరించడం ఎలా అని కృష్ణ పరమాత్మని అడుగుతారని నా ఉద్దేశం మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. సో ధర్మాన్ని ఎలా ఆచరించడం అది ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్. కానీ ఇంకోటి ఏమన్నా చెప్తారేమో. జయశ్రీ మాతాజీ మీరు ఏమన్నా తెలుసా చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనం చేసిన పాపములు అవి తొలగిపోవాలని అడిగి యజ్ఞము, అదే ఏకాదశి వ్రతం ఎలా చేయాలి, ఎలా అని యుధిష్ఠిర మహారాజు అడుగుతాడు. ఎస్, హరిబోల్ మాతాజీ. సో మీరు చెప్పిన 2 ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్టే. కానీ పాండవుల్ని మనం ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే, యుధిష్ఠిరుడు పాండవుల్లో అగ్రజుడు కదా, వాళ్ళ అన్నయ్య, అవునా? 5 పంచపాండవుల్లో పెద్దవాడు అనమాట.
సో, అతను ఇప్పుడు వీళ్ళు పాండవులు ఎక్కువ సుఖపడ్డారా? ఎక్కువ కష్టాలు పడ్డారా? కష్టాలే చిన్నప్పుడు మాతాజీ. చాలా వరకు వాళ్ళు కష్టాలే పడ్డారు గదా! చిన్నప్పటి నుంచి గూడా వాళ్ళ నాన్నగారు లేరు. సో, వాళ్ళ పెద్దనాన్న, వాళ్ళ తాతయ్య ఆధ్వర్యంలో ఈ దుర్యోధనుడు వాళ్ళ అపోజిట్ అన్నమాట. ఈ కౌరవులు ఏదో ఒక కష్టపెట్టేవారు. భీముడిని చంపాలని విషం ఇచ్చి సముద్రంలో పడేస్తారు. సో, ఇలా రకరకాలుగా కష్టాలే పడుతూ ఉంటారు. సో, ఈ కష్టాలన్నిట్లోంచి బయటికి దాటుకోవడానికి, పాపకృత్యాలన్నీ బయటకొచ్చేయడానికి మళ్ళీ లిబరేషన్ అంటే ఏంటి? లిబరేషన్ అంటే ఏంటి? ముక్తి పొందాలంటే. అంటే సరే. భగవంతుడిని చేరుకోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి? అనేది ఒక ప్రశ్న ప్రతి ఏకాదశికి కృష్ణుడిని అడుగుతూ ఉంటాడనమాట. నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది కృష్ణ దీన్ని దాటవేయి ఏం చేయాలి? ఈ వ్రతం ఎలా చేయాలి? అంటే ప్రతి ఏకాదశికి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ రూల్స్ అన్నీ చెప్తాడు. ఇలా ఉపవాసం ఉండాలి. మనం బాగా స్క్రిప్చర్స్ చదవాలి. ఒక చెడు పనులేవి చేయకూడదు. అనేది చెప్పి తర్వాత ఒక వ్రత కథ గూడా చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇక్కడ ఈరోజు నిర్జల ఏకాదశి రేపనమాట. నిర్జల ఏకాదశి అంటే అంటే ఏమీ లేదు అని తీసుకోకూడదు. జల అంటే నీళ్ళు. అంటే నీరు కూడా లేకుండా ఏకాదశి. సో, ఈ పేరు నిర్జల ఏకాదశి లేదా పాండవ ఏకాదశి అని అంటారు. పాండవ ఏకాదశి అని పేరు ఎలాగొచ్చిందంటే ఇప్పుడు ప్రతిసారి యుధిష్ఠిరుడు అడుగుతాడు. కానీ భీముడు గమనిస్తున్నాడనమాట. యుధిష్ఠిరుడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు, ద్రౌపది మాత, కుంతి మాత వీళ్ళందరూ గూడా ప్రతిసారి ఏకాదశి చేస్తూ ఉపవాసం ఉంటున్నారు. కానీ భీముడు మాత్రం ఉండలేడు. ఉపవాసం అనేది ఆయన చెయ్యలేరనమాట. అందుకని ఆయనకి కూడా ఒకసారి బుద్ధి పుడతదనమాట. బుద్ధి పుట్టి నేను కూడా ఏకాదశి చేస్తే ఎంత బావుండు గదా! అని చెప్పేసి ఈ వ్యాస మహర్షి దగ్గర అడుగుతాడు. ఓ సత్పురుష నువ్వు నాకు ఏకాదశి వీళ్ళందరూ బాగా చేస్తున్నారు. నేనేమో చేయలేను. ఏకాదశి రోజు చాలా ధనం ఇవ్వమంటే ఇస్తాను. ఇంకేమైనా చేయమంటే ఎటువంటి సేవ చేయమన్నా చేస్తాను గానీ, ఉపవాసం మాత్రం నేను ఉండలేను అని ఆ మహర్షితోని చెప్తాడనమాట. అయితే ఇలా ఉపవాసం లేకుండా గూడా వ్రతం ఏమైనా చేయొచ్చా? ఏకాదశి వ్రతం అని అడుగుతాడు భీముడు. మనలో గూడా చాలా మంది ఉంటారు గదా! సో, అందుకని ఏకాదశి ఫుడ్ అనేది ప్రపాదుల వారు తయారు చేశారు. అది తినుకుంటూ అయినా మీరుండండి. కానీ ఏకాదశి చెయ్యండి అని చెప్తారనమాట. సో, ఇక్కడ అలా అడుగుతాడు వ్యాస మహర్షిని. అడిగితే అప్పుడు వ్యాస మహర్షి ఏం చెప్తాడంటే ఒక్క ఏకాదశి ఉంది. ఇక్కడ వైశాఖ మాసంలో, జ్యేష్ఠ మాసం ఈ మధ్యలో అంటే మే, జూన్ మధ్యలో వచ్చే ఏకాదశి ఒకటుంది. ఈ ఒక్క ఏకాదశి నువ్వు పాటిస్తే గనక, ఆ 23 ఏకాదశుల యొక్క ఫలితం గూడా నీకు లభిస్తుంది అని చెప్తాడు. అవునా? అయితే నేను సంవత్సరం పొడవునా 24 చేసే అవసరం లేదా? ఇదొక్కటి చేస్తే సరిపోతుందా? అయితే నేను తప్పకుండా ఆచరిస్తాను, చేస్తాను అని అంటారు. అయితే దాని పద్ధతి అడుగుతారనమాట. ఏంటి? ఏం చేయాలి? అని చెప్తే, తెల్లవారుజామున లేచి, స్నానం చేసి ఇవన్నీ ఆచరించాలి. నీళ్ళు కూడా తాగకుండా ఉండాలి. మర్నాడు ద్వాదశి వచ్చే వరకు అని చెప్తాడనమాట. అంటే ప్రొద్దున్న 5, 5:30కి మొదలవుతే 24 గంటలు మనము నిర్జల ఉపవాసం చెయ్యి అని చెప్తాడు. అప్పుడు భీముడు దానికి ఒప్పుకుంటాడనమాట. ఒప్పుకొని చాలా ఇంద్రియాల్ని అన్నిటిని నిగ్రహించుకొని ఉపవాసం చేస్తాడనమాట. సో, భీముడంతటి వాడే ఈ నిర్జల ఏకాదశి చేశాడు. పాండవుల్లో ఒక శ్రేష్ఠుడైన భీముడు చేశాడు కాబట్టి పాండవ ఏకాదశి అని అన్నారు. సో, ఇది చేస్తే ఏంటి అనంటే ఒక్క నామం హరే కృష్ణ మంత్రం ఒక్కసారి చదివితే 1000 సార్లు చదివినంత ఫలితం ఉంటుందంట. మనం ఏ పుణ్యకార్యం చేసినా సరే. సో, ద్వాదశి రోజు బ్రాహ్మణులకి దాన ధర్మాలు ఇస్తూ మనము ఈ ఈ ఉపవాసాన్ని విరమించుకోవచ్చు. సో, ఆస్టెరిటీస్ యాజ్ పర్ యువర్ కెపాసిటీ అని అంటారు. అంటే ఒక్కొక్కసారి కొందరికి బాడీ సహకరించదు. షుగరు, బీపీ, థైరాయిడ్ రకరకాలుగా ఉన్నారు పేషెంట్లు. ఇది కలియుగం గదా! సో, పూర్తిగా నిర్జల ఏకాదశి అంటే నీళ్లు తాగకుండా ఉండలేని వాళ్ళు నీరు తాగొచ్చు, పళ్ళ రసాలు తాగొచ్చు.
పానీయాలు పుచ్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. అలాగే అవి కూడా సరిపోవు అంటే పోనీ పళ్ళు తినండి, పళ్ళు తిని ఉండండి అని చెప్తారు. పళ్ళు తింటే కూడా మాకు సరిపోదు, ఏదో ఒక ఆహారం కావాలి అని అంటే కొన్ని నిర్దిష్టమైన ఆహారాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటి అంటే సామా రైస్, తర్వాత ఈ క్వినోవా రైస్, తర్వాత సాబుదానా, పొటాటో అంటే బంగాళదుంపలు, వేరుశనక్కాయలు, అంటే యాక్చువల్లీ రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అని అంటారు, అంటే భూమిలో దొరికేవి అనమాట. సో ఇలా ఇవి మనము ఉడకబెట్టుకోగాని ఉప్మాలాగా చేసుకొని దోశలాగా పోసుకొని ఏదో ఒక రకం చేసుకొని ఒక్కసారి మీరు తీసుకోవచ్చు, మందుల ప్రభావం కోసం మీరు తీసుకోవచ్చు అని చెప్తారనమాట. అవి తీసుకుని అలా ఏకాదశి పాటించండి. ఇది ఆహార నియమాలు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఏం చేయాలి రోజంతా అంటే, ఇప్పుడు ఏకాదశులు ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సైంటిఫిక్గా తీసుకుంటే కూడా మనకి ఈ సైకిల్ ఆఫ్ లోపల యంత్రంలాగా నడుస్తూ ఉంది కదా. మనకు ప్రొద్దున లేస్తే ఏంటి, జపతపాల కంటే ముందు కూడా ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్, సరే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది హెవీగా, అది పూర్తిగా అరిగించుకోకముందే లంచ్ ఇవన్నీ ఏదో పెట్టేసుకున్నాం అలాగా. సో లంచ్ హెవీగా తినేసరికి నిద్ర వస్తుంది, పడుకుంటాం, అంటే బద్ధకం అనేది వస్తుంది అనమాట. అది కొంచెం ఇలా విరమించుకొని టైం దొరికిందా అంటే ఈవినింగ్ స్నాక్, ఆ తర్వాత నైట్ డిన్నర్. రోజంతా ఈ వంటశాలలో ఇదే సరిపోతుంది కదా. ఒక్క రోజన్నా మనకి వీటి నుంచి దూరంగా ఉండి భగవంతుడికి దగ్గర అవడం కోసం ఈ ఏకాదశులు అని ఒక ఆచార్యులు చెప్తుంటే విన్నాననమాట. ఆ ఒక్క రోజన్నా వీటి గురించి అన్ని ఈ కాన్సంట్రేషన్, వంకాయ ఉండాలా, బంగాళదుంప ఉండాలా, ఇంకేదో టమాటా ఉండాలా, ఈ పచ్చడి సరిపోతుందా, ఒకరు ఇది తినరు ఒకరు అది తినరు, ఇదే సరిపోతుంది ఆ టెన్షన్. ఇంకా భగవంతుడికి దగ్గర ఎప్పుడవుతాం మనము, ఏదో నామమాత్రంగా జపం చేయడం అని. సో ఈ ఒక్కరోజు మనం ఇంటిల్లి పాది వంట వద్దు అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మంచిగా ఇవి సేవ చేసుకోవచ్చు అనమాట భగవంతుడికి. ఆల్టర్ తుడుచుకోవచ్చు, అంటే భగవంతుడు పెట్టుకునే స్థలాన్ని చక్కగా శుభ్రపరచుకొని భగవంతుడి అభిషేకం చేసుకొని భగవంతుడికి పళ్ళు పాలు అన్ని నైవేద్యం పెట్టుకొని చక్కగా అందరు కూర్చొని ఆరతి చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సత్సంగ్లో పాల్గొనాలి, ఆ సత్సంగ్లో పాల్గొని నేర్చుకోవాలి అన్ని విషయాలు. అండ్ భగవద్గీత అండ్ భాగవతం చదువుకోవాలి ఆ రోజు. అది కాకుండా 16 మాలలు కాకుండా 32, 64 అంతకంటే ఎక్కువ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట ఏకాదశి రోజు. అయితే జాగరణ కూడా చెయ్యాలి అని అంటారు. కొందరు చేస్తారు, కొందరు చేయలేరు. కానీ ఉపవాసం మాత్రం చాలా వరకు అందరూ చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే కొందరు మధ్యాహ్నం వరకు చేసి పళ్ళు తీసుకోవడము అలా. సో ఇప్పుడు ఈ ఆహారాలు తీసుకోవచ్చు అని అంటే రోజంతా సాబుదానా వడలు, సాబుదానా పాయసము, మసాలా దోసలు ఇవన్నీ రోజంతా చేసుకొని నార్మల్గా తినమని కాదు. ఒక్క పూట తినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, రెండో పూట కూడా తినకుండా, అంటే ఉండలేని వాళ్ళు. అది కూడా ఏకాదశితో సమానం అవుతుందన్నమాట. సో ఒక పూట భుజించి ఆ మందుల కొరకు మీరు ఏదైతే మందులు వాడుతున్నారో మీరు బాడీ సహకరించదు అనుకున్నప్పుడు అలా చేసి ఆ రోజు ఏకాదశి వ్రతం చేసుకుని గుడికి సామాన్యంగా తప్పకుండా వెళ్ళినట్లయితే చాలా బాగుంటుంది. అయితే మనసులో ఒక సంతోషం వస్తుందన్నమాట. ఏకాదశి వస్తుందంటే ఒక పండగలాగా ఉంటుంది. మనకు పండగలు 2-3 నెలలకు ఒకటి లేకపోతే అలా వస్తుంటాయి. కానీ 15 రోజులకు ఒక పండగ లైఫ్ లాంగ్ వస్తుంది మనకి. ఒకసారి ఆచరించామంటే లైఫ్ లాంగ్. ఏకాదశి వస్తుందంటే ముందు రోజు కొన్ని పనులు, ఆ రోజు కొన్ని పనులు, మరుసటి రోజు కూడా. ఎందుకంటే మరుసటి రోజు ఉపవాసం వదులుతాం కాబట్టి కొన్ని పదార్థాలు తయారు చేసి భగవంతుడికి నివేదించి మళ్ళీ దాన ధర్మాలు కూడా చేస్తాం. అయితే కొందరు వాటర్ డొనేషన్, అంటే ఇప్పుడు ఈ చలివేంద్రం అని పెడుతూ ఉంటారు కదా, వాటర్ కానీ నిమ్మరసాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఏకాదశి రోజు. కానీ ఈ ఒక్క ఏకాదశికి మర్నాడిస్తే చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ అమోఘ్ లీలా ప్రభుజీది నేను విన్నాను వీడియో, మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చని. ఈ నిర్జలా చేయడం చాలా కష్టం కదా అని కొందరు ఫీల్ అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ముందు రోజు మామూలుగా ఫుడ్ తీసుకోండి, రాత్రికి మాత్రం ఆయిల్ ఫుడ్ లైక్ దోశ కానీ చపాతి ఇలాంటి ఆయిల్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మరుసటి రోజు బాగా దాహం వేస్తుందంట. స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఆ డైజెషన్కి వాటర్ కావాలి అని బాడీ అడుగుతుందంట.
అందుచేత అలాంటిది కాకుండా ఏదైనా ఇడ్లీ, నాన్ ఆయిలీ ఫుడ్స్ ఏమన్నా తీసుకోండి. దశమి రోజు సాయంత్రం తీసుకున్నట్లయితే మీకు కొంతవరకు ఉపశమనం కలుగుతుంది అని ఒక టిప్ చెప్పారు. ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే, మర్నాడు మనం అలారం పెట్టుకొని 3 గంటలకి చాలామంది 3 గంటలకు లేస్తారు. 3:30కి ఓఆర్ఎస్ ఒక ప్యాకెట్ చక్కగా కలుపుకొని తీసుకోమన్నారు. మనం వాటర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. తెల్లారి లేసి మరి 3:30కి 4 గంటలకల్లా వాటర్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత 5 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో, వాటర్ గానీ, ఈ ఓఆర్ఎస్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ రోజంతా మనకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సహకరిస్తుంది అని చెప్పారు. ఒక టిప్ అనమాట. అదొకటి. ఇంకొకటి, ఈ నిర్జల ఉన్నప్పుడు కొంచెం మనకి దాహమేసినట్లు, టయర్డ్‌గా అయిపోయినట్లు అనిపిస్తే నది దగ్గర ఉండేవాళ్ళు నదీ స్నానం ఒక్కసారి చేసినట్లయితే, ఒకసారి కాదు 2 సార్లు చేసి అక్కడ కూర్చొని జపం చేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయంట. అసలు ధ్యాస ఉండదంట ఆకలి. ఎందుకంటే మనం నోట్లోంచి నీరు తీసుకోవట్లేదు కానీ బాడీ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఉంటదంట వాటర్‌తో. సో, మనకి నదులు దగ్గరగా లేవు. అప్పుడేం చెయ్యాలి అనంటే, మళ్ళీ ఇంకోసారి స్నానం చేయొచ్చు. మధ్యాహ్నం స్నానం చేయొచ్చు. సాయంత్రం స్నానం సాయంత్రం ఎలాగో చేస్తాం మనం రాత్రి దీపం పెట్టుకోవడానికి, లేకపోతే ఆరతి చేసుకోవడానికి. సో, మధ్యలో ఒకసారి గూడా మీరు ఎండాకాలం గాబట్టి చెమటలవి వస్తున్నట్లు అనిపిస్తే ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే గనక ఉపశమనం లభిస్తుంది అని అమోఘ్లీలా ప్రభువు చెప్పారు. అది విన్నాననమాట నిన్న. ఇలా 10 టిప్స్ చెప్పారాయన. ఆ టిప్స్‌తో మీరు ఏకాదశి చక్కగా చేసుకోవచ్చు. నిర్జల ఏకాదశి అని చెప్పారు. సో, పళ్ళు గానీ, ఏదైనా ఫ్రూట్స్ ఏవన్నా తీసుకుంటే గనక మరుసటి రోజు నిర్జల ఉంటే మరుసటి రోజు మార్నింగ్ 5:30కి నిమ్మరసం తీసుకొని బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత మనం యాజ్ యూజువల్ ద్వాదశి వంటకాలు చేసి నైవేద్యం పెట్టి, కానీ దాన ధర్మాలు మాత్రం కొంచెం దానం చేస్తే మనకెంత ఫలితం వస్తుంది అని చెప్తారనమాట. సో, అలా దాన ధర్మాలు చేస్తూ అండ్ సాంగత్యం చేయకూడదు అని చెప్తారు. ఆ రోజు బ్రహ్మచర్యం చేయాలనమాట. సో, ఇలా వ్రతం చేసుకొని మనం భీముడే చేశాడు. మనమెలా చేయలేము అని అంటే, లాస్ట్ టైమ్ చాలా వరకు ఈ గ్రూప్‌లో నిర్జల చేశారు. కానీ ప్రభు అన్నారు నెక్స్ట్ డే, నేను చెప్పేసాను గానీ మాకు భయమేసింది. కొంచెం సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు. మీరు తట్టుకోగలరో లేరో అని కొంచెం ఆందోళన పడ్డాను అని అన్నారు. సో, మర్నాడు అందరూ గూడా ఆయనకి మెసేజ్ మేము ఉండగలిగాము అని చెప్తే చాలా సంతోషపడ్డారనమాట. సో, అలా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో, లాస్ట్ టైమ్ నిర్జల మామూలుగా జన్మాష్టమికి ఉంటాం మనం. అందరూ ఉంటారు. ఆ రోజు గూడా ఉండలేని వాళ్ళు గుళ్ళో సేవ చేసుకుంటూ అక్కడ నిమ్మరసం చాలా పంచుతుంటారు. సో, ఆ నిమ్మరసం తాక్కుంటూ కూడా కొందరుంటారు జలం తీసుకుంటూ. సో, కానీ 12 వరకు మనము నిర్జల ఉండాలి జన్మాష్టమికి. రాత్రి పుడతాడు గదా కృష్ణుడు. సో, అప్పుడు మనం బ్రేక్ చేయాలనమాట ప్రసాదం తీసుకొని. అండ్ మర్నాడు మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ ఉంటది. నందోత్సవం ఉంటది. సో, అలా చేసుకునే వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. కొత్తగా ఎవరైనా ఉన్నాలంటే ఇవి కొంచెం ఇవి పాటించుకుంటూ ప్రయత్నం చేయండి ఉండగలుగుతారు. ఉంటే గనక ఇంకా భీముడు అంతటి వాళ్ళ ఆ 23 ఏకాదశుల యొక్క ఫలితం గూడా ఇక్కడ మనకి దొరికిపోతుంది. అయితే ఇంకా చెడు విషయాలు ఏమి చేయకూడదు అనంటే, మనము ఈ టీవీ చూడడం గానీ, అలాంటివి చేయకూడదనమాట. సో, ఎ ఎక్కడో పార్టీకి వెళ్ళడము, సినిమాకెళ్ళడము, లేకపోతే పిచ్చాపాటి మాటలుంటాయి గదా! చిట్ చాటింగ్ అవి అస్సలు చేయకూడదు. సమయం దొరికితే చాలు జపం జేసుకోవాలి. పుస్తకాలు చదువుకొని, మొత్తం సాంగత్యం అంతా భగవంతుడితోనే మనం ఉండాలి అనేది ఒకటి మనం తెలుసుకోవాలి. అది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏకాదశి. ఎందుకు ఏకాదశి చేస్తున్నారంటే, విష్ణుమూర్తికి ఆ రోజంటే చాలా ఇష్టము. ఉత్తమమైన రోజు. వెరీ, వెరీ ఆస్పీషియస్ డే అనమాట. 11th డే ఆఫ్ ద మంత్. సో, అలా ఏకాదశి అని అంటారు కదా! దశమి, ఏకాదశి, ద్వాదశి. సో, అలా 11th డే ఆఫ్ ద పౌర్ణమి తర్వాత 11th డే లేదా అమావాస్య తర్వాత 11th డే అనమాట. సో, ఇవి 2 గూడా 2 ఏకాదశులు నెలకి వస్తూ ఉంటాయి. సో, ఈ విధంగా ఏకాదశి మీరందరూ ప్రయత్నం జేసుకోండి. సో, ఈ భీముడి గురించి తలుచుకోవడం అంటే, ఈ నిర్జల ఏకాదశి లేదా పాండవ ఏకాదశి రేపు మళ్ళీ మనం ఒకసారి కథ చెప్పుకోవాలి గాబట్టి,
మీరెవరైనా ప్రయత్నం చేయండి. విన్నారు కదా, ప్రయత్నం చేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏకాదశి. మీకు అందరికీ అర్థమైందా? ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఏదైనా భోజనం విషయంలో కానీ, ప్రసాదం విషయంలో కానీ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ మనం శ్లోకాకి వెళ్దాం. హరే కృష్ణ. మీకేమీ డౌట్లు లేవా? పర్ఫెక్టా అందరూ ఏకాదశి గురించి? హరే కృష్ణ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. అదే ఉండాలని ఉంది కానీ శరీరం సహకరించక అది చేయడం బాధగా ఉంది మాతాజీ. మీరు ప్రయత్నమే చేసినాక అప్పుడు శరీరం సహకరించకపోతే అదే సాధ్యమైనంత వరకు ఉంటాను మాతాజీ. అంతే లాస్ట్ ఏకాదశి వరకు ఉన్నాను. అంతే అమ్మా. ఇప్పుడు కొందరు 12 దాకా 1 గంట దాకా మధ్యాహ్నం ఉంటారు. తర్వాత పానీయం తీసుకుంటారు, ఫ్రూట్స్ ఎంత ప్రయత్నం అయితే అంత. అంతేగాని ఎవరికి ఏమి ఫోర్స్ అనేది లేదు. హరే కృష్ణ. భగవంతుని కృప ఉంటే ఉండగలుగుతాం మాతాజీ. అంతే అంతే. అంటే ఫస్ట్ మనం మైండ్లోంచి అది తీసేయాలి. బాడీ సహకరించదు అనేది. వీఆర్ నాట్ బాడీస్, వీఆర్ ఆత్మాస్. నేను చేయగలుగుతా అని కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. కాన్ఫిడెన్స్. అది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, హే జనార్దన, హే కృష్ణ, నేను ఉపవాసం ఉండదలుచుకున్నాను, నాకు సహకరించు అని ప్రొద్దున్నే ప్రార్థన చేయాలంట. ప్రొద్దున్న లేవగానే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చదువుకోవాలి. పొద్దున్నే లేవగానే స్నానాదులు ముగించుకున్నాక కనీసం ఒక్క శ్లోకం అన్న భగవద్గీత చదవాలి, తప్పకుండా చదువుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ అలవాట్లు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీదే ఎక్కువ ధ్యాస ఉంటుంది మనకి. మన శరీరం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోము, భగవంతుడే చూసుకుంటాడని అనుకోవాలన్నమాట. అది యాక్చువల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్కి రాకముందు ఉపవాసం చేసేవాళ్ళం. కానీ మామూలుగా ఉపవాసం చేస్తే సాయంత్రం ఉప్మా దోశ తెలియక అవి తినడము, లేకపోతే పళ్ళు ఫలాలు తిని, అంటే కొన్ని ఏ ఫుడ్ తినాలి అని అప్పుడు తెలియలేదు కాబట్టి తిన్నాం. ఇప్పుడు అన్నీ తెలిసినాయి కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఏకాదశి ఫుడ్ చేసి పెడుతూ మనం ఉపవాసం ఉండవచ్చు. అది సామా కిచిడి, సామా రైస్తోని, లేకపోతే అలా ఏదైనా చేసుకుని పల్లీల పచ్చడి ఇలా చేస్తారనమాట. టమాటా పచ్చడి. మన గోవిందాస్లో కూడా ఓన్లీ ఏకాదశి ఫుడ్డే ఉంటుంది. స్వీట్ అంటే సామా రైస్తో స్వీట్ కూడా చేస్తారు, సాబుదానా స్వీట్ చేస్తారు. ఈ రకరకాలుగా చేసుకుని ఆస్వాదిస్తారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి. సో మనం భగవద్గీతకు వెళ్ళిపోదామా? హరే కృష్ణ. మీకేమీ డౌట్లు లేవు? చాలా వరకు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి అందరు కూడా. ఓకే, మనము ఎన్ని అధ్యాయాలు ముగించుకున్నామో మొదటి నుంచి అధ్యాయం పేరు, తర్వాత సంక్షిప్తం చెప్పాలి అనుకునే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మైక్ దగ్గర ఉండండి ప్లీజ్. హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఎటో వెళ్ళిపోకండి. త్వరగా చెప్పేసుకొని మనం శ్లోకంకి వెళ్దాం. కమాన్. ఇంకా మాతాజీ మనీషా మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అవును, ఒక్కరే చేశారు, ఇంకా రావాలి కదా హ్యాండ్ రైజెస్. వస్తున్నారు, ఉమా మాతాజీ కూడా వచ్చారు మాతాజీ. ఓకే, మనకి 9 కావాలి కదా, లేదంటే వీళ్ళు రిపీట్ చేయాలి. వస్తున్నారు మళ్ళీ జయశ్రీ మాతాజీ వస్తారు. నన్ను కౌంట్ చేయండి మాతాజీ. చేస్తున్నా మాతాజీ, జయశ్రీ మాతాజీ వచ్చారనే చెప్తున్నా. ఓకే మాతాజీ. ఇది వేరే క్వశ్చన్ కదా, కౌంట్ చేస్తాము, ఎందుకు చేయకుండా ఉండం కదా. హరే కృష్ణ. అయితే మిమ్మల్ని లిస్ట్ రాసుకోండి అని డిక్టేషన్ కూడా ఇచ్చాను నేను. రాసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీ అయ్యేది. ఓకే, మనీషా మాతాజీ ఫస్ట్ 2 చెప్పండి, 1 and 2. చెప్పండి మాతాజీ. మనీషా మాతాజీని అడిగాను నేను, ఫస్ట్ 2 చెప్పమని. చేయాలి మాతాజీ. ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాము. హ్యాండ్ రైజ్ లేకుండా మ్యూట్ లో అన్మ్యూట్ అవ్వకండి. చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరు అర్జున విషాద యోగం, సంక్షిప్తం డౌట్. ఓకే. సెకండ్ చాప్టర్ పేరు సాంఖ్య యోగము, గీతా సారం అని కూడా మనం అంటాము, సంక్షిప్తం గీత. హరి బోల్, హరి బోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కృష్ణ కుమారి మాతాజీ.
కృష్ణకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే 3, 4 చెప్పండి. 3వది ట్రీ మాతాజీ. పేరు 4వది ఇయర్స్ మాతాజీ. సంక్షిప్తం చెప్పేస్తున్నారు. అధ్యాయం పేరు చెప్పండి. అధ్యాయం పేరు గుర్తులేదు మాతాజీ. మరి ఎందుకు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారండి? కర్మయోగం పర్వాలేదు. వేరే ఎవరో చెప్తున్నారు, చెప్పొద్దలా. ఎలా నేర్చుకుంటారు చెప్పండి? మీరు ఇలా ఒక్కరి మీద ఒకరు అర్చుకుంటుంటే మనం నేర్చుకోలేము. నెమ్మదిగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పుకుందాం. రాకపోతే పర్వాలేదు, ఏం ఎగ్జామ్ కాదు, మిమ్మల్ని ఫెయిల్ చేయరు, మీకు రిపోర్ట్ కార్డ్ పంపించరు ఇంటికి, ఇట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. వచ్చినంత చెప్పండి. ఓకే, రైట్. సో అంతా వస్తేనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ మీరు చెప్పేయండి 3, 4. అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదా? ఇచ్చాను మాతాజీ, ఆప్షన్ ఇచ్చాను. ఇచ్చారు, ఆమెను అడుగుతున్నాను నేను. అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు ఇంకా వాళ్ళ ఫోన్. వాట్ హ్యాపెన్? ఇంతవరకు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. ఉన్నారా ఆవిడ? వీడియో కూడా ఉన్నారా అంటే ఐ మీన్ స్పీకింగ్ అదే అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది తనకి. ఇప్పుడు ఏమైందో. ఉమామాతాజీ ఉన్నారు మాతాజీ. ఉమామాతాజీ మీరు చెప్పండి. కర్మయోగము ట్రీ. 4th దివ్య జ్ఞాన సన్యాస యోగము ఇయర్స్. వెరీ గుడ్. హరిబోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే, లక్ష్మీ మాతాజీ 5 and 6 చెప్పండి. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 5వది ఏమంటారు? అధ్యాయం పేరేంటి? కర్మ సన్యాస యోగము. కర్మ సంక్షిప్తం. సన్యాస యోగము స్టెప్. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చెప్పారు. 6th ఆత్మ సంయమ యోగము. ఆత్మ సంయమ యోగము ఈజీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను ధ్యాన యోగం అని రాసుకున్నాను, బుక్లో అలాగుంది. ఓకే, ఈజీ ఈజ్ కరెక్ట్. అండ్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవడమే వచ్చేది కాదు, చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరి హరి బోల్. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ 7, 8 చెప్పండి. భగవత్ విజ్ఞాన యోగము హెడ్. ఓకే, 7th one. 8th భగవత్ ప్రాప్తి డెడ్. హరి బోల్ మాతాజీ. వెరీ నైస్. మాతాజీ. ఓకే, ఇప్పుడు 9వ దానికి వస్తున్నాం మనం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారంటే 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా. మొదటి 6, తర్వాతి 6, మధ్యలో 6. మధ్యలో 6 చాలా ముఖ్యమంట. ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత అంటే ముఖ్య సారం అంతా కూడా మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలకే ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ముందు 6, వెనకాల ఉండే 6 కూడా వీటికి ఓన్లీ తోడ్పడతాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఆచార్యులు అలా చెప్తున్నాం. అయితే మనము మధ్యలో 6 అంటే 6 తీసేస్తే 7, 8 పూర్తి చేసుకున్నాం. 7లో కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు నేర్చుకున్నాం మనం భగవంతుడి గురించి. అండ్ 8వదంతా భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. ఏంటి అంటే నేను ఇలా, నేను అలా, నా దగ్గరికి రావాలంటే ఏం చేస్తారు, ఎవరెవరు వస్తారు అనేది దివ్య జ్ఞానాన్ని మంచిగా ఇచ్చారనమాట. సో 7, 8 అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతారు, మనకి పెద్దవాళ్ళు ఏవో చెప్తూ ఉంటారు. అవి చెప్పిన తర్వాత కూడా కొంచెం సక్సెస్ అవ్వలేదు అని అనిపించింది అనుకోండి, నీకు ఒక రహస్యం చెప్తాను, ఇక్కడ రా అని పిలిచి ఒక రహస్యం లాంటిది ఏదో చెప్తారు కదా. సో అప్పుడు ఆ మంత్రం అనేది బాగా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది 3వసారి. సో ఈ 9వది ఏంటంటే గుహ్య జ్ఞానం అనమాట. పరమ గుహ్య జ్ఞానం అంటే సీక్రెట్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్. సో ఇంత మంచి సీక్రెట్ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే దాన్ని రాజ విద్య అని అంటున్నారు. అంటే ద టాప్ మోస్ట్ అనమాట రాజ విద్య. సో దానికి సంక్షిప్తము కింగ్ రాజు, అందుచేత రాజ విద్య అని అన్నారు.
సో ఈ పరమ గుహ్య జ్ఞానంకి మనము ఈ రాజవిద్య అంటే ఏంటిది అనేది ఇంట్రడక్షన్లో మనకి ఏంటంటే 2వ శ్లోకం ఇచ్చారు. చాలా మంచి శ్లోకం. మీరందరూ కూడా దాన్ని బై హార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరికైనా వచ్చా ఆ శ్లోకము? హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాట్లాడి బై హార్ట్ రాదు, చూసి చదువుతాను సార్. చూసి నేను షేర్ చేసినాక అందరూ చదువుతారు. అది డిఫరెంట్ మాతాజీ. బుక్ లో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అంతా చదవమన్నారా చూసి? లేదమ్మా, నేను షేర్ చేస్తున్నాను. నాకు కొంచెం థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ కొంచెం ఓన్లీ స్క్రీన్ షేర్ వస్తుంది, నాకు మ్యాటర్ రావట్లేదు. చూస్తున్నాను. శ్రీదేవి మాతాజీ, యూ కెన్ షేర్. యూ హ్యావ్ ఇట్? No, Mataji, I is not yet ready. Okay. Actually, mine was ready. I don't know. Somewhere it is disturbing. మాతాజీ నేను చెప్పనా మాతాజీ? సెకండ్ ఇట్లో హరిబోల్. హరే కృష్ణ. ఏమైందమ్మా? శ్లోకం చెప్పమన్నారు కదా, చెప్పమంటారా మాతాజీ? చెప్పండి, శ్లోకం చదవండి. శ్రీదేవి మాతాజీ, జస్ట్ మేక్ దెమ్ రీడ్ ఫ్రమ్ బుక్ వరుసగా. I'll just find out where it has gone. ఇందాక చెప్పింది లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. ఎవరు అడిగారండి ఇందాక? మాతాజీ చేసుకొని చేయండి. చదవండి మాతాజీ. రాజ విద్య రాజగృహ్య పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్ష గమ్యం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ, హరి బోల్. ఇంకా లక్ష్మీదేవి మాతాజీ మీరు కూడా చేశారు కదా, అంటే చేస్తారా మాతాజీ? చదవండి మాతాజీ. రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షం గమం ధర్మం సుఖం కర్తుమవ్యయం. హరి బోల్ మాతాజీ, హరి బోల్. ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. పోయిన మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్రణం. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ మీరు చెప్పండి, మీరు చదవండి. అనురాధ ఐఫోన్ అని ఉంది. హరి బోల్ మాతాజీ ఉన్నారా? బబిత మాతాజీ మీరు చదవండి. బబిత హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బబిత మాతాజీ తర్వాత అనురాధ మాతాజీ చదువుతారు. బబిత మాతాజీ మీరు చదవండి. రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం
ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుఖం కర్తుమవ్యయం. హరి బోల్ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ మీరు చెప్పండి. అనురాధ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్ష వగమం ధర్మ్యం సుముఖం కర్తుమవ్యయం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. సీతా మాతాజీ. సీతా మహాలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుఖం కర్తుమవ్యయం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. చాలా బాగా చదివేశారు అందరు కూడా. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇద ఉత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇది మన శ్లోక, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అని నేను చెప్పాను. సో రాజ విద్య అంటే ఏంటి అని మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే జ్ఞానయోగము అని, కర్మయోగం అని రకరకాల యోగాల గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఈ జ్ఞానం అనేది ఎటువంటి జ్ఞానము అని అంటే, ఎటువంటి జ్ఞానం మనం మామూలుగా అనుకున్నట్లయితే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అన్నమాట. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎందుకు కావాలి మనకి? ఒక నలుగురు దుష్కృతులు భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తారు అని చెప్పారు కదా భగవంతుడు. మీకు ఏమైనా గుర్తుందా? చెప్పగలుగుతారా 4 ఎవరు అని? నలుగురు ఎవరు? ఫస్ట్ది హరే కృష్ణ చెప్పచ్చా? నేను చెప్పండి. చెప్పండి. ఆర్ది, అర్ధార్థి, జిజ్ఞాస, జ్ఞానవంతులు. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ జిజ్ఞాస జ్ఞానం. ఓకే, ఫస్ట్ది ఆర్తి అన్నారు. అంటే ఎవరు వాళ్ళు? కష్టాల్లో ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, అంటే చాలా దుఃఖమయంలో ఉండే, డిస్ట్రెస్ అంటాం. సో కష్టాల్లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాయన నేను ఈ కష్టంలో ఉన్నాను, నన్ను దాటివేయి అని భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారంట, ఏమి తోచక, ఏమి చెయ్యలేక. రెండవది ఏమన్నారు? హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు ఉండండి లైన్ లో. అర్ధార్థి. ఫస్ట్ సంపద కోసం మాతాజీ. అర్ధార్థి అంటే సంపద కోసం. ఓకే, మీకు మైక్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, ఒకసారి గట్టిగా అరుస్తారు, ఒకసారి వినిపించేది అనమాట. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు అక్కడ ఉండండి. ఓకే, నన్ను నిలబడుకుంటూ అటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి మాట్లాడొద్దు. ఓకే, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. హరిబోల్ టు యూ. సో అది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సంపద కోసం అన్నమాట. డబ్బులు కావాలి, మాకు ఆస్తులు కావాలి, ఇల్లులు కావాలి, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు, అది ఇది ఏదో ఒక ఫైనాన్షియల్ మన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతుంటాం. నాకు ఒక 50,000 ఇస్తే నీకు ఒక 1000 ఇస్తాను హుండీలో, ఇలాంటివి అనమాట. అంటే తెలిసి తెలియని కోరికలు. మూడవది జిజ్ఞాస అన్నారు. అంటే ఎవరు అసలు భగవంతుడు అంటే, ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత పిచ్చిగా గుడికి వెళ్తున్నారు, నేను కనుక్కోవాలి ఎవరు, నేనెవరు, భగవంతుడు ఎవరు, నాకు భగవంతుడికి తేడా ఏంటి, అలాంటి జిజ్ఞాస. నాలుగవది వచ్చేసి జ్ఞానం. సో జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే భగవంతుడి కొరకు నేను అందరికీ చెప్పొచ్చు కదా అని, సో నేనే గొప్ప అవ్వచ్చు అనేది ఒక రకం అనమాట. సో వీళ్ళందరూ మొదట్లో భక్తులు ఎలా అవుతారు అంటే, ఈ 4 కారణాల వల్ల భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నెమ్మదిగా భక్తిలోకి వస్తారనమాట. సో వాళ్ళ ఒపీనియనే తర్వాత పూర్తిగా మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ రాజ విద్య అంటే అన్ని విద్యల్లోకి గొప్ప విద్య, గొప్ప జ్ఞానం అన్నమాట. సో ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలన్న ఆతృత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విద్యని రాజు వంటిది అని అన్నారు. అంటే అన్ని విద్యల్లోకి గొప్ప విద్య అని. సో ఇది పవిత్రము. ఎందుకు పవిత్రం అవుతుంది అనంటే, పరమ పవిత్రము. ఎందుకు అనంటే ఇది భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మనకి చెప్తుంది కాబట్టి. సో భగవంతుడిని ఎలా పట్టుకుంటామో గురువు ద్వారా పట్టుకుంటాము. సో భగవంతుడి దగ్గరికి ధామానికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది
చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. సో అలా సో ఇక్కడ పవిత్రం అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే జనరలీ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఏమో సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి సైన్స్ అని, సోషల్ అని, మ్యాథ్స్ అని, తెలుగు, ఇంగ్లీషు లాంగ్వేజెస్, మళ్ళీ కొంత హయ్యర్ స్టాండర్డ్కి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ ఇవే మళ్ళీ చదివి లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఈ చదువు వల్ల నాకు ఎటువంటి ఉద్యోగం వస్తుంది, నేను ఎలా ఆర్థికంగా అంటే సంపాదించగలుగుతాను, నా ఆస్తుపాస్తులు ఏంటి, ఇదే నేర్పిస్తున్నారు. కానీ మన దురదృష్టం ఎట్లాంటిది అంటే నేనెవరు, మా నాన్న ఎవరు, మా అమ్మ ఎవరు, నేను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనే జ్ఞానం ఎక్కడా ఇవ్వట్లేదు. అందుకని అటువంటి విద్యని మనం పవిత్రం అని చెప్పమన్నమాట, ఉత్తమమైనదని కూడా చెప్పం. సో కెన్ యూ సే దట్ ఐఐటి ఈజ్ ఉత్తమమైనది అని మనం ఏమైనా చెప్పొచ్చా? ఐఐటి వాళ్ళు చదివిన వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు, గొప్ప చదువులు చదివారు, చాలా ఉత్తమమైన విద్య అని మనం చెప్పొచ్చా? చెప్పలేము. ఎందుకంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు వస్తారు, లేదు మేము అంతా కూడా మనిషి గురించి చేస్తాం, మేము లేకపోతే అసలు ఎవరు బ్రతకరు, మెడికల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు వస్తారు. ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు అంటారు ఈ పట్టాలు, రైలు పట్టాలు అవి ఇవి అన్ని మేము ఇల్లు కడితేనే కదా మీరు ఉండేది అని వాళ్ళు అంటారు. సో ఎవరంతటి వాళ్ళకే ఉన్నారు కాబట్టి అది పెద్దగా పవిత్రం కాదన్నమాట. ఇటువంటి మన విజ్ఞానం అనేది మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో పవిత్రం కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది పవిత్రమైన జ్ఞానం వస్తుంది మనకి. ఏంటి? భగవద్గీత చదవడం వల్ల, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల. సో ఈ జ్ఞానం అనేది ఆత్మ యొక్క రిలేటెడ్ అన్నమాట, ఆత్మకి సంబంధమైనది. సో అందుకనే భగవంతుడు 2వ అధ్యాయంలోనే మనకి ఆత్మ అనేది చెప్పారు. ఆత్మ అంటే ఎవరు, మనం ఎవరు, భగవంతుడు ఏంటి, భగవంతుడు పరమాత్మ. ఆత్మకి పరమాత్మకి తేడాలు ఉన్నాయంటే 2 కూడా జీవాత్మలే అని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే దాంట్లో డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆత్మలో జీవం ఉంటుంది, అందుకే మనం అందరము జీవాత్మలు. ఒక ఈ యొక్క శరీరంలో ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఎవరు జీవాత్మ అని అనరు. అవునా కాదా? హరే కృష్ణ. అంతే కదా. జీవాత్మ అనేది ఒంటరిగా కూడా ఉండలేదు, ఎప్పుడు ఒక దేహాన్ని తీసుకోవాలి. అందుచేత అది ఎప్పుడు ఇలా చంచలంగా ఉంటుంది అన్నమాట దేహాన్ని తీసుకోవడానికి. సో ఒక దేహాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటుంది ఆ జీవాత్మ అనేది. అదే మనము పరమాత్మ అయితే ఒక దేహాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటాడా? అది కాదు. పరమాత్మ అంటే సృష్టి అంత మూలకి కారణం పరమాత్ముడు అన్నమాట. సో అదే జీవాత్మ సృష్టించగలరా ఏది అంటే ఏది లేదు. సో పరమాత్ముడు ఆడినట్టే ఆడేది జీవాత్మ. పరమాత్మ ఈజ్ గాడ్, సో అంటే దేవాది దేవుడు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం అనేది మనకి ఇక్కడ మాత్రమే లభిస్తుంది. సో ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానం, సో ప్రత్యక్షంగా ఆత్మ యొక్క జ్ఞానము అండ్ ధర్మం అంటే ఏంటి యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి అందు ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైంది మరియు ఆచరించుటకు మిక్కిలి సౌకర్యమైనది అని అంటున్నారు. సో భక్తి అనేది ఆచరించడానికి సులువా కష్టమా చెప్పండి మీరు? ఈజీయా హార్డా భక్తి చేయడం? అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఈజీ. మనం మామూలుగా ముందైతే ఊరికే ఒక దీపం పెట్టేసుకొని ఏదో వచ్చిన శ్లోకాలు, కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, గురువు యొక్క మంత్రం చదువుకుంటాం మనం. అంటే గురువుని మనము తీసుకుంటాం అన్నమాట మన బ్రెయిన్లోకి, అంటే మన మనస్సులోకి, గురువుని ఆచరించడం కోసం గురువుని తలుచుకొని ఆ తర్వాత భగవంతుడిని తలుచుకుంటాం. అంటే ఒక మహా మంత్రం అనేది మనకి ఇచ్చారు గురువు. ఏంటది? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇలా చేసినప్పుడే మన యొక్క పూజ ఫలిస్తుంది. సో పూజ ఎలా చేయడం అనేది మనం నేర్చుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏం ఉపవాసాలు ఉండాలి, సత్సంగులు ఎందుకు చేయాలి, యాత్రలు ఎందుకు చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మంచి జ్ఞానం.
సో మామూలుగా మనం ఒక ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు గోవా టూర్ వెళ్ళామనుకోండి, ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వేరే. దాంట్లో ఏం సంతోషం ఉంటుంది? ఈ సంతోషం ఇప్పుడు హయ్యర్ టేస్ట్ మనకు తెలిసిన తర్వాత ఈ సంతోషం ముందు ఆ సంతోషం, ఆ ఆనందం అనేది అసలు పనికిరాదనమాట. సో అపూర్వమైన జ్ఞానము అండ్ సుసుఖం అని ఎందుకన్నారు అనంటే అంత సుఖం ఉంటుంది. ఎందుచేత సుఖం ఉంటుందంటే మనం సత్సంగ్లో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మనం అందరం కలుసుకున్నాం, మనసు హాయిగా ఉంటుందా లేదా? చాలా హాయిగా ఉంటుంది వీళ్ళందరినీ కలుసుకోవడంలో. అదే ఇప్పుడు నందనవనంలో చాలా అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. రేపు అఖండంగా చేస్తున్నారు కదా, 24 గంటలు జపం చేయడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు, ఒకరు టైర్డ్ అయితే కొందరు కంటిన్యూస్గా. అలా ఆ వైభోగం చూడాలంటే మనం వెళ్ళాలి. వెళ్ళినప్పుడే మనకు ఆనందం అనేది దక్కుతుందన్నమాట. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ద్వాదశి తెల్లారి మనకి మంచి మంచి ప్రసాదం. ఆ ప్రసాదాన్ని ఆస్వాదించేటప్పుడు ఎంత సుఖం ఉంటుంది అసలు. అందుకనే ఇది సుసుఖం అండ్ మిక్కిలి సౌకర్యమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానము విద్యలకెల్లా రాజు వంటిది, సర్వ రహస్యములలో పరమ రహస్యమైనది. పరమ పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానము అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానమును కలుగజేయుటచే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి అయి ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు మిక్కిలి సౌకర్యమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఏం చెప్తారు అనంటే, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ నేను చెప్పలేదు కదా దీంట్లో, అది ఒకసారి చూద్దాము. రాజవిద్య అంటే విద్యలలో రాజు వంటిది, ఇది మనం చెప్పుకున్నాం. రాజగృహం అంటే రహస్య జ్ఞానములకు రాజు వంటిది. గుహ్యం, గుహ్యం అంటే రాజగుహ్యం అంటే రహస్యం, సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్స్, రహస్యాలన్నిటికీ కూడా ఇంకా రహస్యం అని అర్థం. పవిత్రం, పవిత్రమైనది. ఇదం అంటే ఇది. ఉత్తమం అంటే చాలా దివ్యమైనది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రత్యక్ష, ప్రత్యక్ష అనుభవముచే, ప్రత్యక్ష అంటే అవగమం, తెలియబడుతుంది. ప్రత్యక్షంగా మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఎలా తెలుస్తుంది అనంటే, ఇప్పుడు మహామంత్రం రాని వాళ్ళు మహామంత్రం నేర్చుకుంటే ఆ యొక్క స్వీట్నెస్ తెలిసి ఒక్కసారన్నా ఒక 108 ఒక్క మాల అన్న చేయాలి అనిపిస్తుంది. చేసినప్పుడు మన హృదయం ఎంతో పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది అన్నమాట. అలాగే రెండవది చేయాలనుకుంటారు, మూడవది చేయాలనుకుంటారు, 16కి వచ్చేస్తారు. 16 అయిన తర్వాత కూడా సరిపోదు, ఇంకా చేయాలి, ఇంకా చేయాలి. ఆ టేస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ అది చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ ప్రత్యక్షంగా మనం అనుభవించేది అని చెప్తున్నారు. ధర్మ్యం అంటే ధర్మ నియమములు. సుసుఖం అంటే మిక్కిలి సుఖకరమైనది. భక్తి చేయడము అంత కష్టమే కాదు, సుఖమైనది. కర్తం అంటే నిర్వహించుటకు. అవ్యయం, అది కూడా శాశ్వతమైంది, ఎప్పటికీ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం ఒక పిక్నిక్ వాటర్ వరల్డ్ వెళ్ళారనుకోండి పిల్లలు, వాటర్ వరల్డ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అది ఒక టెంపరరీ ఎంజాయ్మెంట్, అది పర్మనెంట్ కాదు. అది మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న అదే ప్లేస్లో వాటర్ వరల్డ్ ఉంటుందో ఉండదో కూడా మనకి తెలియదు. అదే ఒక గుడికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ భగవంతుడు ఆ గుడి ఎప్పటికీ ఉండేదే మన మనసులో. ఆ గుడి మార్పు చెందవచ్చు, ఇప్పుడున్న గుడి చిన్నగా ఉండొచ్చు, పెద్దగా చేయొచ్చు, మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు, కానీ అందులో ఉండే భగవంతుడు అనేది శాశ్వతమని ఇక్కడ ప్రతిపదార్థాల్లో చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఈ గుహ్యం అంటే ఏంటి, అవి కొంచెం మనము ఇక్కడ చదువుతూ మనము తెలుసుకుందాము. సో ఇక్కడ ఉదాహరణ మెయిన్గా ఏమి ఇచ్చారు అంటే, ఇక్కడ చూద్దాం మనము. సప్తాధ్యాయమునందలి 28వ శ్లోకమున వివరింపబడినట్లు అన్ని రకముల పాపకర్మ ఫలములను పూర్తిగా చేసుకొనిన వాడును మరియు భౌతిక జగత్తు యొక్క ద్వంద్వముల నుండి విముక్తిని పొందిన కారణంగా పుణ్యకార్యములందు నెలకొనినట్టి వ్యక్తి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనగలడు. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని
భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వారు సమస్త పాప ఫలముల నుండి ముందే ముక్తి నొంది ఉన్నారు. ఈ విషయము పద్మపురాణం నందు ఇట్లు నిర్ధారించబడినది. ఏం చెప్తున్నారు పద్మపురాణంలో మనం చూద్దాం. అప్రారబ్ధ ఫలం పాపం కూటం బీజం ఫలోన్ముఖం క్రమేణైవ ప్రలీయంతే విష్ణు భక్తిరాతాత్మనం. శ్రీకృష్ణుని భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనిన వారికి సర్వ పాపములు ఫలవంతములైనను సంచితములైనను లేదా బీజ రూపంలోనున్నను అవి క్రమంగా నశించిపోవును. ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా? అప్రారబ్ధము ప్రారబ్ధము అనేది రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ప్రారబ్ధము అంటే ప్రెజెంట్ లైఫ్లో మనం అనుభవించే కష్టాలు. మనము ఇప్పుడు సామాన్యంగా అందరం అలాగే అనుకుంటాం కదా, మేము చాలా మంచి వాళ్ళం, అసలు కొంచెం కూడా ఏమీ తప్పు చేయలేదు, మాకు తెలిసి ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు, ధర్మంగానే నడిచాం, కానీ ఇదేం కష్టము మాకు అని అనిపించినప్పుడు అది ప్రారబ్ధం అన్నమాట. పూర్వజన్మలో ఎప్పుడో ఏవో పాపాలు చేసినవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ లైఫ్లో మనము అనుభవించక తప్పదు. అప్రారబ్ధం అన్నారు. ఇంకోటి అప్రారబ్ధం అంటే కొందరు మళ్ళీ మనం చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు చూస్తూనే అన్ని పాప పనులు చేస్తారు, కానీ ఎంతో హాయిగా ఉంటారు, మనకంటే సుఖంగా ఉన్నట్లు మనకు ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. వీళ్ళకి ఏంటి అసలు ఇంత హాయిగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు వీళ్ళు, మనకేంటి ఈ కష్టాలు అని అనిపిస్తుంది. అంటే వాళ్ళకు కూడా పాపపు సీడ్స్ బీజాలు అనేవి ఉన్నాయి, కానీ అది పక్వానికి రాలేదు, పరిపూర్ణత చెందలేదు. ఈ జన్మలో కాకపోతే ఇంకో జన్మలో ఎక్కడో ఆ పాపం అనేది పక్వానికి వచ్చి మళ్ళీ ఇలాగే ప్రారబ్ధం లాగా ఉంటుంది. అప్రారబ్ధం అంటే సీడ్ రూపంలో ఉన్నాయి అన్నమాట. అవన్నీ కూడా సీడ్ అంటే విత్తనాల రూపంలో ఉన్నాయి, అవి అంకురించలేదు ఇంకా. కానీ ప్రారబ్ధం అంటే బయటకు వచ్చేసింది అనమాట, మొక్కలాగా ఆ పాపం అంతా పండి బయటకు వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం దూరకాయలు అని చెప్పుకుంటాం కదా, మామూలుగా మనం మామిడి పళ్ళు కానీ ఏవైనా పళ్ళు తీసుకుంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దూరవి. టమాటాలు తీసుకున్న పండు తీసుకుంటే ఎక్కడ కుళ్ళిపోతాయి అని అలా. అంటే అవి ఏమవుతున్నాయి, తర్వాత పరిపక్వానికి వచ్చే బాగా పండినప్పుడు పగిలిపోయి విత్తనాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి. అవునా కాదా? ఇది ఎప్పుడైనా గమనించారా మీరు? ఇంకా ఇంకొక 10 రోజులు వారం రోజులు అయితే మామిడి పండు కోసినట్లయితే అందులో వేరు కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే మొలకెత్తేస్తుంది, దాని టైం అయిపోయింది, మొలకెత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కొబ్బరి బొండం కూడా మనం చూస్తాము, అందులో పువ్వు ఉంటుంది, ఒక్కోసారి వేళ్ళు వచ్చేసి ఉంటాయి, అంటే పరిపక్వత చెందినవి అనమాట. అలాగే మన పాపం కూడా పరిపక్వానికి వచ్చేసినప్పుడు ఫలితం అనేది మనం అనుభవించక తప్పదు. కానీ ఈ భగవద్గీత చదివినప్పుడు, కృష్ణ పరమాత్ముని సేవించినప్పుడు ప్రారబ్ధము రెండు పాపాలు కూడా కొట్టుకొని పోతాయి, అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. అది కాకుండా ఈ పద్మ పురాణంలో ఇలా చెప్పారనమాట. ఇంకొక ఉదాహరణ ఇంకొకటి ఎక్కడుందంటే, చాలా మంచి ఉదాహరణ అనమాట. అది ఎవరు చెప్పారు అంటే నారద మహర్షి. నారద మహర్షి ఎవరో మీకు అందరికీ తెలుసా? హరే కృష్ణ. తెలుసండి. ఎవరు పరిచయం చేయాలంటే నారద మహర్షి మీకు తెలుసా అంటే మీరు ఎలా చెప్తారు? మీకు ఈ అప్రారబ్ధ ఫలం అర్థమైందా? ఓకే, ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు. చెప్పండి ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. నారదుడు అంటే ఎవరు? బ్రహ్మపుత్రుడు. ఓకే, ఇంకా పోయిన జన్మలో మాతాజీ, పోయిన జన్మ అవన్నీ ఎందుకమ్మా, అవి అవసరం లేదు. నారదుడు అంటే అటు ఇటు తిరుగుతుండే, అన్ని లోకాలు సంచరిస్తుంటాడు మాతాజీ నారదుడు. త్రిలోక సంచారం. అక్కడి విషయాలు ఇక్కడ, ఇక్కడ విషయాలు అక్కడ చెప్తాడు మాతాజీ. అవి తప్పులమ్మా, సినిమాలు చూపిస్తాయి అట్లా. హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మాట్లాడండి, చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడితే మా అర్థం కాదు మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఛాన్స్ ఇస్తాము. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు, అంటే ఐ మీన్ నేను చేసినప్పుడు.
హ్యాండ్ రైస్ చేస్తేనే బెటర్ మాతాజీ, డిస్టర్బ్ అవుతుంది క్లాస్. అవును కదా, ఒకరిదొకరికి అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు నారదుడు అంటే ఏం చెప్పారు? సంచారం చేస్తూ ఉంటారు, కొట్లాట పెడతారు. అది అది సినిమాల్లో చూపిస్తారమ్మా, నారదుడు అంటే అలా ఇలా అని. కానీ నారదుడు అంటే మహాభక్తుడు. ఏ ఆయన ఏం చెప్తున్నా భాగవతంలో ఏం చెప్పాడో ఇక్కడ చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ నారదుడిని ఎందుకు తీసుకొచ్చాడంటే ప్రత్యక్షావగమం అని అన్నారు కదా, అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం ఈ రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడికి చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ వేదాంత సూత్రం 3.2.26 కూడా ఇదే విషయం ఇట్లు వివరించబడినది. ప్రకాశశ్చ కర్మణ్యభ్యాస్యాత్ అనగా భక్తియుక్త సేవ మిక్కిలి అగుటచే అట్టి భక్తియుక్త సేవా కార్యములందు నెలకొన్నంతనే మానవుడు తప్పక జ్ఞాన వికాసము అందును. పూర్వజన్మమున దాసీపుత్రుడైన నారదుడు వృత్తాంతము ఇందుకు చక్కని నిదర్శనము. ఆ జన్మమున అతనికి ఉన్నత విద్య గాని ఉన్నత కులమున జన్మించుట గాని జరగలేదు. కానీ అతని తల్లి మహాభక్తుల సేవయందు నెలకొన్నప్పుడు అతడు కూడా వారి సేవయందు నెలకొనెను. కొన్ని మార్లు తల్లి లేనటువంటి సమయంన స్వయంగా అతడి అట్టి గొప్ప భక్తులకు సేవించుచుండెను. నారదముని స్వయంగా ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. ఉచ్ఛిష్టాలేపానను మోదితో ద్విజైః సకృత్స్వభూ స్మభుగ్నే తదపాస్తకిల్ లింబిష ఏవం ప్రవృత్తస్య విశుద్ధచేతస్ తద్ధర్మ ఏవాత్మరుచిః ప్రజాయతే. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి ఈ శ్లోకమునందు 1.525 నారదుడు తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతము శిష్యుడైన వ్యాసదేవునికి వర్ణించుచున్నాడు. చతుర్మ్యాస సమయంన గొప్ప భక్తులకు బాలసేవకుడిగా సేవలు అందించుచు వారి సన్నిహిత సాంగత్యంను పొంది తిని అని నారదుడు చెప్పుచున్నాడు. వారి ఆహార పాత్రలను శుభ్రం చేయుట యందు నెలకొన్న అతడు కొన్ని మార్లు పాత్రలలో ఆ భక్తులు విడిచిన కొద్దిపాటి ప్రసాదము ఉచ్చిష్టముగా గ్రహింపదల్చెను. పిమ్మట ఉచ్చిష్టమునకై వారిని అర్థించి వారు అనుమతితో దానిని భుజించి తత్ఫలితంగా సర్వ పాప ఫలముల నుండి విముక్తుడయ్యను. అట్లు ఆ భుక్తశేషము సేవింపగా క్రమముగా అతడు కూడా ఆ మునుల వలననే పవిత్ర హృదయుడయ్యను. ఆ గొప్ప భక్తులు శ్రవణ కీర్తనల ద్వారా నిరంతర భక్తియుక్త సేవాభిరుచిని ఆస్వాదించుచుండిరి. నారదుడు కూడా క్రమంగా అదే రుచిని పెంపొందించుకొనెను. నారదుడు ఇంకను శ్రీమద్ భాగవతము 1.526 నందు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. తత్రాన్వహం కృష్ణ కదాః ప్రగాయతామనుగ్రహేణ శృణ్వం మనోహరాః తాః శ్రద్ధయామేను పదం విశృణ్వతః ప్రియశ్రవస్యజ్ఞ మమాభవద్రుచిః. అట్టి మునుల సాంగత్యంన నారదుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వైభవంల శ్రవణ కీర్తనలందు రుచిని పొంది భక్తియుక్త సేవ పట్ల గొప్ప కోరికను పెంపొందించుకొనెను. కనుకనే వేదాంత సూత్రం నందు చెప్పబడినట్లు ప్రకాశశ్చ కర్మణ్య భాస్యాత్ భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొన్నట్టి వారికి సర్వము అప్రయత్నంగానే ప్రకటితమగు అవగాహన చేసుకుంటే సంభవించును. దీనినే ప్రత్యక్షము అనగా నేరుగా అనుభూతిని పొందుట అని అర్థము. సో ప్రత్యక్ష అవగమం అని ఉంది కదా, ఆ వర్డ్కి ఈ ఉదాహరణ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ధర్మ్యం అనే పదానికి ధర్మ మార్గం అని అర్థం. వాస్తవనకు నారదుడు దాసీపుత్రుడు. గురుకులంన విద్యను అభ్యసించే అవకాశం అతనికి లభించలేదు. కేవలం అతడు తన తల్లి ఆమె పనులలో సహకరించుచుండెడి వాడు. కానీ అదృష్టవశాత్తు అతని తల్లి భక్తులకు సేవ చేయ అవకాశం పొంది ఉన్నంద బాలుడై నారదుడు కూడా అట్టి భక్తులను సేవించు అవకాశం పొంది వారి సాంగత్యంలో సర్వధర్మముల పరమ లక్ష్యమును పొందగలిగింది. శ్రీమద్ భాగవతం నందు చెప్పబడినట్లు సవై పుంసాం పరో ధర్మో
యతో భక్తిరదోక్షజే. భక్తియుక్త సేవయే సమస్త ధర్మముల పరమ లక్ష్యం. ధార్మిక జనులు కూడా సాధారణంగా భక్తియుక్త సేవను పొందుటయే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత్వ స్థితి ఎరుగజాలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనం చదువుకుందాము. కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది ఏమి అంటే, వీళ్ళ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఈ నారద మహర్షి నుంచి అంటే, ఒక ధర్మం ఇప్పుడు ఒక నీచ జాతి, ఒక గొప్ప జాతి అని మనము చెప్పుకున్నట్టయితే, మామూలుగా చండాలుడు కూడా భక్తి చేయగలడు అని ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనం చదువుకున్నాం, రైట్? అయితే ఇక్కడ భాగవతం చదవండి, భగవద్గీత చదవండి అని అంటున్నారు. సో భాగవతంలో మనకి ముఖ్యంగా నారదుడు ఫస్ట్ క్యాంటోలో నారదుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాడనమాట వ్యాస మహర్షికి. ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, యాక్చువల్లీ భాగవతం ఎవరు చెప్పారు, ఎవరు చెప్పారో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? పరీక్షిత్ మహారాజ్కి సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పారు. 5 రోజుల్లో ఆయన చనిపోతాడని తెలుసుకుని అలా చెప్పటం కుదురుతుంది. కానీ అక్కడ మొత్తం సుఖదేవ్ గోస్వామియే మాట్లాడినట్టు ఉండదు అనమాట. మధ్య మధ్యలో ఈ సంభాషణలు తీసుకుంటారు. చాలా మునులు ఉంటారు, శ్రేష్ఠులు ఉంటారు. నైమిషారణ్యంలో జరుగుతుంది ఇది. సో అప్పుడు నారద మహర్షి వ్యాస మహర్షికి ఏం చెప్తున్నాడు, ఆ సంభాషణ అనేది భాగవతంలో ఉంది అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా నారదుడే మనకు కనిపిస్తున్నాడు. నారదుడు అంటే శ్రేష్టమైన భక్తుడు. ఎవరికి? విష్ణుమూర్తికి. ఆయన ముల్లోకాలు సంచరించే అదృష్టం ఎలా వచ్చింది అంటే, పూర్వజన్మలో ఏమై ఉన్నాడు అని వ్యాస మహర్షికి నారదుడు ఎలా చెప్తున్నాడంటే, ఆయన ఒక దాసీపుత్రుడు, తండ్రి లేడు, చిన్న బాలుడు అనమాట. సో తల్లి వేరే వేరే ఇళ్లలో అక్కడ పనులు చేసుకుని ఆ వచ్చిన ఆహారాన్ని తింటూ అలా ఉండేవారు. అదృష్టవశాత్తు ఏమైందంటే, వాళ్ళ ఊరికి చతుర్మాసం అని 4 మాసాలు ఉంటాయి వర్షాకాలంలో. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మంత్. 4 నెలలు మళ్ళీ వైకుంఠ ఏకాదశి వరకు ఉంటుంది. సో ఈ 4 నెలలు కూడా సంచారం చేస్తూ మహర్షులు వర్షాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పి ఊర్లు తిరగకుండా ఒక ఊర్లో ఉండిపోతారనమాట. ఉన్నప్పుడు ఆ ఊరి వాళ్ళు వాళ్ళకన్నీ సపర్యలు చేస్తూ, అంటే ఆహారాన్ని అందించడము, ఫలాలను అందించడము, పూజా వస్తువులు ఏం కావాలి అని అందించడం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అనుకోకుండా వీళ్ళ అమ్మగారికి, అంటే నారదుడు ఒక చిన్న బాలుడు అనుకో, దాసిపుత్రుడు. సో ఆమెకు అవకాశం దొరుకుతుంది అనమాట వీళ్ళకి సేవ చేసుకునేది. ఒక్కొక్క సమయంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంట్లో ఆమె లేనప్పుడు, వేరే దగ్గర పనికి వెళ్ళినప్పుడు, గ్రాసం కోసం పని చేయాలి కదా, ఇప్పుడు వీళ్ళకి కూడా వండి పెట్టాలి కదా, ఇంతమంది మహర్షులు వచ్చారు అంటే. ఆమె ఇంట్లో లేని సమయంలో నారదుడు అంటే ఈ చిన్న పిల్లవాడు వాళ్ళ యొక్క సపర్యలు చేసేవాడంట. చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి అతిథులు వచ్చినప్పుడు మన వంటకాలు వేరే ఉంటాయి, మనం ఇంట్లో మనం చేసుకునే వంటకాలు వేరే ఉంటాయి. సో వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నీ చేసిన వంటకాలు ఇవన్నీ ఆ ప్లేట్లు అవి కడిగినప్పుడు అతనికి ఉత్తిష్ట తినాలని అనిపిస్తుందంట. వాళ్ళు వదిలేసి అంటే మహాపురుషులు కదా వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుంటారు, నేను ఇది తినవచ్చా అని చెప్పి. తిను బాబు పర్వాలేదు అని అంట. సో ఆ ఉత్తిష్ట తిన్నంతలోని ఆయనలో ఉండే పాపాలు ఏవైతే, ఇప్పుడు బీద వాళ్ళలాగా ఎందుకు పుడతారంటే పూర్వజన్మలో ఏదో పాపాలు అవి ఉండేవి. గొప్ప వాళ్ళలాగా ఎందుకు పుడతారంటే పూర్వజన్మలో వాళ్ళకు ఉండే పుణ్యాన్ని బట్టి ఉంటారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పాడు కదా. మీరు నా ఇక్కడ పూజ అంటే ఈ సంకీర్తన ఇవన్నీ చేసినట్లయితే, డివోటీ లాగా ఉన్న కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉన్నట్లయితే, మరు జన్మలో మంచి డివోటీ ఫ్యామిలీలో కానీ లేదా గొప్ప ఇంట్లో కానీ, ధనవంతుల ఇంట్లో కానీ పుడతారు అని చెప్తారు. సో అలా ఈ అబ్బాయి పాపం దాసీపుత్రుడిలాగా పుట్టాడనమాట. అయితే ఆ పాపాలు ఎప్పుడైతే ఉత్తిష్ట తీసుకున్నాడో ఆయన, ఈ మహాపురుషులది, ఆ పాపాలన్నీ పోయినాయి అంట. అంటే ప్యూరిఫికేషన్ జరిగిందనమాట లోపల. ఆ ప్యూరిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆయనకి వీళ్ళ వెనకాల వీళ్ళ సన్మార్గంలోనే వెళ్ళాలి, వీళ్ళ యొక్క కీర్తనలు కానీ వాళ్ళ యొక్క పూజలు అన్నీ నచ్చుతాయి, అన్నీ నేర్చుకుంటాడు వెనకాల ఉండి. సో 4 మాసాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనమాట. సో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, తల్లి కొడుకులు మిగిలిపోతారు.
మిగిలిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఇతనికి మనసు బాగుండదు. ఎందుకంటే ఆ సాంగత్యంలో చాలా నేర్చుకున్నాడు ఆయన. వేదాలు నేర్చుకున్నాడు. కానీ చదువు రాదు. ఆ అబ్బాయికి ఏమీ రాదు. వినినంతనే అంత నేర్చుకున్నాడు. అంటే శ్రవణంతోనే ఎన్నో రకాలుగా ఆయన నేర్చేసుకొని మంచి భక్తుడయ్యాడు చిన్నప్పుడే. అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారో ఆయనకు మనసు బాగోదు చిన్న పిల్లోడైన. వాళ్ళ అమ్మకి అనుకోకుండా పాము కాటేస్తుందంట. పాము కాటికి ఆమె గురి అయి ఆమె చనిపోతుంది. చనిపోయినప్పుడు పిల్లవాడు ఒక్కడే అయిపోయి ఇంకా ఎలాగో ఆయన మనసంతా కూడా ఆ సత్సాంగత్యంలో మీదే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని వెతికి వేసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ సాంగత్యంలోని ఆ జీవనాన్ని ముగించుకుంటాడు. ఎంత సేవ చేశాడు కాబట్టే మరు జన్మలో నారదుడై పుడతాడంట. సో అంత గొప్ప సేవ చేశాడనమాట. సో అలాంటి సేవలే ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఈ యొక్క శ్లోకం కింగ్ ఆఫ్ ద భగవద్గీత అనమాట. సో ఈ శ్లోకంలో ఈ ఉదాహరణ తీసుకొని ప్రత్యక్షంగా ఈ యొక్క ఉదాహరణ చూసైనా ఇది గుహ్య జ్ఞానం, సీక్రెట్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్స్ అని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అని. ఇది భాష్యం చాలా పెద్దగా ఉంది, చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి. సో మనం రేపు వివరంగా మంచిగా చదువుకుందాం. సో ఈరోజు మాత్రం ఇది ఇక్కడ వరకు ముగించుకుందాం. హరే కృష్ణ. సో మీకు ఇక్కడ ఈ పద్యంలో కానీ దేంట్లో అయినా మీకు కొంచెం డౌట్లు ఉంటే మీరు అడగచ్చు. హరే కృష్ణ. మనకి డౌట్ సెషనే లేదు అసలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. నేను అనువాదము శ్లోకం దగ్గరికి వెళ్ళా. ఓకే. ఇక్కడ రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానము విద్యలకెల్లా రాజు వంటిది, సర్వరహస్యములలో పరమ రహస్యమైనది. పరమ పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానం అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానమును తెలియజేయటచే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి అయి ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు మిక్కిలి సౌఖ్యకరమైనది అని చెప్తున్నారు. సో వీటిలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి, లేదు అంటే ఒక ముగ్గురు చేత ఈ చదివించి క్లోజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? జయశ్రీ మాతాజీ ఒకటే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. డౌటా మాతాజీ? జయశ్రీ మాతాజీ శ్లోకం చదువుదామని మాతాజీ. శ్లోకమా? ఫస్ట్ నేను డౌట్లు అన్నాను. చదివారు కదా మీరు? లేదు మాతాజీ, చదవలేదు. నాకు అప్పుడు అన్మ్యూట్ కాలేదు మాతాజీ. ఓకే ఓకే, సరే చదవండి. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్ష వగమం ధర్మాయ సుసుఖం కురుమవ్యయం. ధర్మీయం సుసుఖం కురుమవ్యయం కర్తుమవ్యయం. హరి బోల్. ఇంకొకరు అనువాదం చదవండి. పణి మాతాజీ పణి మాతాజీ చదవండి అనువాదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదుముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుఖం కర్తుమవ్యయం. హరిబోల్ మాతాజీ అనువాదం చదవండి, మీరే చదవండి. ఈ జ్ఞానము విద్యలకెల్లా రాజు వంటిది, సర్వరహస్యములలో పరమ రహస్యమైనది. పరమ పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానము అనుభవపూర్వకముగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానమును కలుగజేయుటచే ధర్మము యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి అయి ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు మిక్కిలి సౌఖ్యకరమైనది. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. భావం కూడా చదవమంటారమ్మా? లేదు, అది భాష్యం చాలా ఉంది మాతాజీ, రేపు చదువుదాం. ఓకే, 12:30 అవుతుంది కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ మాతాజీస్.
మీరు రేపు చక్కగా ఏకాదశి చేసుకోండి. నేను చెప్పిన ఏకాదశి కథ మీలో ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పాలి. అండ్ ఈ శ్లోకము మళ్ళీ రేపు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి. అంటే చదువుకుని అనువాదం కూడా చదువుకుని భాష్యం కూడా అందరి చేత చదివిస్తాను. 2-3 పేజెస్ ఉంది భాష్యము అందుచేత. ఓకే. సో మీకేమైనా డౌట్లు లేవు అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పండి. నేను అడుగుతాను కొన్ని ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని. మీకు అర్థమైందా లేదా చూద్దాం. ఆల్రెడీ కొందరు మాతాజీలు మమ్మల్ని పిలవద్దు అన్నారు. ఓకే. సత్యకృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. మీరున్నారా? ఉన్నాను మాతాజీ. ఏమర్థమైంది చెప్పండి. మా అమ్మాయి వచ్చింది మాతాజీ, అటు ఇటు తీసుకుంటూ వింటున్నాను మాతాజీ ఈ రోజు మాత్రం. మీరు అడగండి మాతాజీ, తెలిస్తే చెప్తాను. మీరు రెగ్యులర్ గా రాలేదు కదా నిన్న మొన్న? ఒక 1 వీక్ నుంచి రావట్లే మాతాజీ, స్టేట్స్ నుంచి అమ్మాయి వచ్చింది. ఓకే, బిజీగా ఉన్నారు. అయితే నారదుడి గురించి ఏం తెలిసింది మీకు? నారదుడు చెప్పలేనులే మాతాజీ, రేపు చెప్తాను. సరే మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉమా మాతాజీ మీరు చెప్పండి. ఉమా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇందాక అన్నట్లు కాకుండా వేరేగా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న స్టోరీలో ఏం తెలిసింది నారదుడి గురించి? నారదుడు అంటే గత జన్మలో దాసీపుత్రుడు వలన అతడు వాళ్ళ అమ్మ అంటే భక్తుల ఇళ్ళల్లో దాసి పని చేస్తుంటే లేని టైములో ఇతను ఈ పిల్లవాడు చేస్తుంటాడు. అవును. వాళ్ళు భుజించిన దానిలో మిగిలినది తింటాడు కదా, వాళ్ళ బుద్ధులే వస్తాయి అన్నట్టు. ఆ శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది అన్నమాట. శుద్ధీకరణ జరిగి ప్యూరిఫైడ్, అప్పుడు భక్తి పెరుగుతుంది. ఓకే. అందుకనే మహాభక్తుడయి ముల్లోకాలు సంచరించే యొక్క ప్లేస్ దొరికింది అనమాట అతనికి. హరే కృష్ణ. అది మనం చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ పూజిత మాతాజీ మీరేమైనా మాట్లాడతారా? ఓకే. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ క్లాస్? అంటే 9th చాలా బాగుంటది. మీకు మనసులో ఏమనిపించిందో చెప్పండి. మీరు చెప్పడం బాగుంటది మాతాజీ, వినాలనిపిస్తుంది. అదొకటి ఉంది. దాసీపుత్రుడు నారదుడు ఒక రోజు వాళ్ళ అమ్మకు పాము కరిచి చనిపోతుంది మాతాజీ. సో అది ఆ స్టోరీ ఓకే, కానీ మీకు మనసు ఏమన్నా శుద్ధీకరణ జరిగినట్లు అనిపిస్తుందా అని అడిగాను. అంటే మాకు వినాలని ఉంటది మాతాజీ ఎప్పుడు కూడా. ఎన్నిసార్లు వింటూనే ఉంటాను మాతాజీ, నేను ఎన్నిసార్లు అయినా వింటూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే అదొకటి వినాలి 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 అంతే. ఓకే. ఏం మార్పు వచ్చింది మీకు? మనసులో హాయిగా ఉంటది వింటుంటే, అంతే కదా? అంటే ఎక్కడ చిత్తం పోదు మాతాజీ, కొంచెం సేపు ఇక్కడ నిమ్మలంగా ఉండొచ్చు, అదొకటి అనిపిస్తుంది మాతాజీ నాకు. కరెక్ట్. ఎక్కడెక్కడో ఆలోచనల కంటే ఇన్న 15 నిమిషాలు అరగంటనో కొంచెం మంచి ప్రశాంతంగా వినొచ్చు అని ఒకటి నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, వి విల్ ఎండ్ దెన్. మనకి సో రేపు ఈ శ్లోకం నేర్చుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చిన్న శ్లోకము, బాగుంటది కాబట్టి, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో వీ విల్ ఎండ్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. రేపు అందరూ ఏకాదశి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మాతాజీ శిష్టాష్టకం శ్లోకం చేసుకోలేదు మాతాజీ. శిష్టాష్టకం మండే చేద్దామమ్మా. ఎవ్రీడే అన్ని అంటే కుదర. ఇవాళ ఏకాదశి వ్రతం కథ చెప్పుకున్నాం కదా, సో అది కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకా శ్లోకం ఒక్కటి కూడా చేయలేమని ఎవ్రీ మండే సింగింగ్ చేద్దాం. ఓకే, ఎవ్రీ మండే. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam Mataji. Today I could not cooperate Mataji. Just now I received my mother's, about my mother's, she left her body. So just now I received, I was unable to cooperate with you. No, it's okay Mataji, no problem at all. I am so sorry.
ఆమెకు సద్గతి ప్రాప్తించాలని మనం అందరం ప్రార్థిస్తాము. హరే హరే కృష్ణ Hare మామ. Krishna. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Be brave, Mataji. You already said that body left, Atma is with us. Yes. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్దాం మాతాజీ. హరే Hare కృష్ణ Krishna. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే Thank హరే you, కృష్ణ Mataji. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే సారీ మాతాజీ, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ. ఆత్మ విల్ బి అంటే నేను స్పిరిచువల్ కి already she was sick, no? So Yes, Mataji. be brave. Thank you, Mataji. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. దండవత్. స్వర్గలోక ప్రాప్తిరస్తు మాతాజీ, గోలోక ప్రాప్తిరస్తు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. ఏకాదశి వ్రతం గురించి అది ఎట్లా ఆచరించాలి అని చాలా వివరంగా మాకు తెలియజేసినందుకు కృతజ్ఞతలు మాతాజీ. రాజయోగం, రాజ విద్య గురించి, రాజగుహ్యం గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఈ 9th చాప్టర్ చాలా బాగుంది. నారద మహర్షి పుట్టుక పూర్వోత్తరాల గురించి కూడా చెప్పినందుకు కృతజ్ఞతలు మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే శ్రీల మాతాజీ. ప్రభుపాద కీ జై, గురు మహారాజ్ కీ జై. సో श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रपाद की जय. इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय. श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. श्री राधा मदन मोहन की जय. श्री राधा गोपीनाथ की जय. श्री राधा गोविंद जी की जय. श्याम कुंड की जय. राधा कुंड की जय. गिरि गोवर्धन की जय. श्री मायापुर धाम की जय. वृंदावन धाम की जय. गंगा मैया की जय. यमुना मैया की जय. तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. श्री हरनाम संकीर्तन की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to Guru and Sri Gauranga. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thank you all Matajis for joining today, and tomorrow we will join with more enthusiasm. అందరు కూడా రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి